सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी नोट्स के उपर जी। सो मास्टर कार्ड SST की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जिन्होंने हिस्टरी चूज किया जी, उन्होंने वास्ते अज का अपना टॉपिक है जी मुगल साम्राज। सो पार्ट 2 है जी। इस तो पहला पार्ट 1 के आप 35 MCQs डिस्कस कर चुके हैं जी इंपॉर्टेंट, और अज की वीडियो के 70 होर MCQs करांगे, जिस दे नाल अपना जिहड़ा है मुगल साम्राज के 105 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो नाल होर भी क्वेश्चन जिहड़े ने डिस्कस करीदे ने, और कोशिश करी दी है कि पूरे टॉपिक नूं जिहड़ा वो कवर किया जाए जी। सो नवे विद्यार्थी चैनल में सबसक्राइब करके इस तो पहला 15 लैसन होर अपलोड ने जी, जिस एक एक टॉपिक की जी है डिटेल के वीडियो अपलोड है। सो हुण तक जिन्नियां भी अपलोड वीडियो ने जी, उन्होंने लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जूगा। वीडियो के अंत में भी जी प्लेलिस्ट है वो शो हो जाएगी जी। सो अज आप जो क्वेश्चन नंबर 36 तो लैके 105 तक डिस्कस करांगे जी। सो क्वेश्चन नंबर अपना 36 है जी, शाहजहाँ कदों राज गद्दी ते बैठा सी। तो इसका जो आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए है जी 1628 ईस्वी के जी। सो शाहजहाँ जो है जहांगीर की मौत तो बाद 1628 ईस्वी के राजगद्दी ते बैठा सी, और शाहजहाँ जोड़ा है जहांगीर का पुत्र सी जी, और उसने जोड़ा 1628 ईस्वी तो लैके 1657 ईस्वी तक राज किया सी जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 37 है जी, 1628 ईस्वी बुंदेलखंड के किस शासक ने शाहजहाँ के विरुद्ध जोड़ा है विद्रोह किया सी जी। विद्रोह किया तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, जुझार सिंह ने। सो उस समय जोड़ा है 1628 के बुंदेलखंड का शासक सी जी जुझार सिंह। सो उसने जोड़ा शाहजहाँ के विरुद्ध विद्रोह किया सी, परंतु वह हार गया जी। दोबारा फिर उसने 1635 के विद्रोह किया ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ द्वारा ਜਿਹੜਾ ਉਹ मारिया गया सी जी जुझार सिंह। क्वेश्चन आ सकता जुझार सिंह कित्थों का शासक सी, बुंदेलखंड का, या कित्थों के शासक ने 1628 ईस्वी के शाहजहाँ के विरुद्ध जोड़ा है विद्रोह किया। बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह ने जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 38, शाहजहाँ ने अपने किस पुत्र को दक्षिणी भारत का वायसराय नियुक्त किया। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, औरंगजेब नूं। सो जेकर पूछा जाए कि शाहजहाँ के पुत्र किन्ने सी, तो उसके जोड़े है 4 पुत्र सी जी, दारा, सूजा, मुराद ते औरंगजेब, और औरंगजेब नूं उसने जोड़ा दखन का वायसराय नियुक्त किया सी जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 39, शाहजहाँ ने अहमदनगर नूं मुगल साम्राज विच कदों मिलाया। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए जी, 1633 के शाहजहाँ ने अहमदनगर नूं मुगल साम्राज विच मिलाया सी जी। क्वेश्चन नंबर 40 जी, औरंगजेब ने शाहजहाँ नूं किस किले विच कैद कर लिया। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, आगरे के किले के जोड़ा है कैद किया सी जी, और किया सी 8 जून 1658 जेकर पूछा जाए कि शाहजहाँ कदों कैद किया सी, तो 8 जून 1658 आगरे के किले के उसनों जोड़ा है कैद किया गया सी जी। और शाहजहाँ की प्रार्थना तो उसनों किले के उस भवन के यानी कि सुमन बुरज के रखा गया सी, जेकर पूछा जाए कितने रखा गया सी, कैद रखा गया सी जिथों वह ताज महल नूं वेख सकता सी जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 41, औरंगजेब और दारा सिकोह विच धर्मत का युद्ध कदों होया। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन सी जी, 25 अप्रैल 1658 जी। सो दारा सिकोह जोड़ा है औरंगजेब का भरा सी जी, और दोनों के विच जोड़ा है राजगद्दी के लिए युद्ध होया सी, धर्मत की लड़ाई हुई सी। औरंगजेब ने अपनी सैना सहित नर्मदा नदी को पार किया तो उज्जैन वाल जोड़ा है कूच किया, और दपालपुर नेड़े मुराद अपनी सैना सहित औरंगजेब नाल आ मिलिया जी। सो हुण दोवां भरावां ने सांझियां सेनावां ने जोड़ा तेजी नाल उज्जैन वाल कूच किया। दारा ने उन्हां दा विरोध करने लई पहलां ही जोधपुर के प्रसिद्ध राजपूत सैनिक जसवंत सिंह ते कासिम खान की अगवाई के विशाल सैना भेज दी सी। 15 अप्रैल 1658 धर्मत के स्थान पर दोवां पक्षां दे विचकाले जोड़ा घमसान का युद्ध होया जी। और इस लड़ाई के विच जोड़ा है जसवंत सिंह ते कासिम खान एक दूजे को सहयोग ना दे सके, तो बहुत सारे मुसलमान सैनिक ते सरदार औरंगजेब नाल जा मिले जी, जिस दी बदौलत जोड़ा जसवंत सिंह हार खा के रण खेतर तो भज निकलिया, और जोड़ा है औरंगजेब ते मुराद की जी स्थिति है इस जित तो बाद मजबूत हो गई जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 42, शाहजहाँ नूं शाहजहाँ की उपाधि किसने दी। तो इसका जो आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, जहांगीर ने जोड़ा है उसनों उपाधि दी सी। और जेकर पूछा जाए शाहजहाँ का पहला नाम की सी, तो वह सी जी खुर्रम।
ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲਕ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖੁਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ ਜੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਅੰਜੁਮਨ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 31 ਜਨਵਰੀ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 1658 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 46, ਮਥੁਰਾ ਆਗਰੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, 1669 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 47 ਜੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, 1674 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਮਰਾਠੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ 48, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਖ ਲਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, 1686 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਅਤੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1686 ਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਜੀ, ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਇਨੇ ਅਕਬਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, 15। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 15, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 16, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਔਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 21 ਸੂਬੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 52, ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ ਚਾਂਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 53 ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਬਰਮਾ ਜਾਂ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1857 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗੂਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1863 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜੀ।
अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर अपना 55 है जी, बटाई प्रणाली किस दे समय प्रचलित हुई। तो इसका जोड़ा सही आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, अकबर दे समय जी। सो इस दे विच जिहड़ा 1/3 हिस्सा है वो लिया जाता सी जी भूमिकर दे रूप दे विच फसल का जी। क्वेश्चन नंबर 56 जी, किहड़े भूमिकर अधीन भूमि का वर्गीकरण किया गया। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन सी जी, जबती प्रणाली दे विच। सो जबती प्रणाली दे विच जिहड़ा है भूमि का वर्गीकरण किया गया जी। और 1581 ईस्वी दे विच जिहड़ा है टोडरमल ने यह लागू किया सी। और टोडरमल का बंदोबस्त भी जिहड़ा है इसनूं कहा जाता है। और 15 विचों 8 प्रांतां दे विच इसनूं लागू किया गया सी। वो किहड़े-किहड़े प्रांत सी? आगरा, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा, अजमेर ते इलाहाबाद जी। सो इन्हां 8 दे विच लागू किया गया सी जबती प्रणाली नूं। क्वेश्चन आ सकता है टोडरमल का बंदोबस्त किहड़ी प्रणाली नूं कहा जाता, तो उसका आंसर भी जबती प्रणाली होएगा जी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 57, उपजाऊपन मुताबक भूमि का सही क्रम किहड़ा है। तो इसका जिहड़ा आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी आऊगा जी, पोल्स। आपां पहलां भी डिस्कस किया सी, बहुत उपजाऊ भूमि जिस दे विच किसी भी समय कोई भी जिहड़ी फसल बीजी जा सकती सी जी। परोती, इस भूमि दे विच जिहड़ा 1 ਜਾਂ 2 साल बाद फसल बीजी जाती सी। छच्छर, जिस भूमि में 3 ਜਾਂ 4 साल बाद फसल बीजी जाती सी। और बंजर, बंजर किहड़ी सी जी, इस भूमि में 5 ਜਾਂ 6 साल बाद जिहड़ी फसल है वो बीजी जाती सी। सो इस दे मुताबक पोल जिहड़ी सब तो उपजाऊ सी, उस तो बाद दूसरे नंबर ते परोती, तीसरे ते छच्छर और 5वें नंबर ते बंजर सी। क्वेश्चन नंबर 58 जी, दक्षिणी भारत के किहड़े राज ने सब तो पहला अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, खान देश ने जी 1601 ईस्वी दे विच। और यह अकबर की आखिरी जित सी। जेकर पूछा जाए कि अकबर की आखिरी जित किहड़ी सी, तो वो सी जी खान देश की जी। क्वेश्चन नंबर 59 है जी, अकबर ने किहड़ी राजपूत रियासत नूं मुगल साम्राज्य विच नहीं मिला पाया जी अकबर। और जहांगीर ने उसनूं मिलाया जी। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए जी, मेवाड़। सो मेवाड़ नूं अकबर जिहड़ा है नहीं मिला पाया जिन्ना चिर महाराणा प्रताप रहा जी। और 1615 ईस्वी दे विच राजा अमर सिंह ने राजा अमर सिंह दे नाल संधि करके जहांगीर ने इस रियासत नूं जिहड़ा है मुगल साम्राज्य दे विच मिला लिया सी। क्वेश्चन नंबर 60 है जी, अकबर ने किहड़ा राज दक्खण विच बनाया जी। तो आंसर आऊगा जी ऑप्शन सी, बीजापुर। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 61, मुगल काल विच आमिल किसदा मुख अधिकारी हुंदा सी। तो इसका जिहड़ा सही आंसर आऊगा जी ऑप्शन सी, परगना का जी। सो परगने का जिहड़ा मुखी हुंदा सी, मुख अधिकारी हुंदा सी मुगल काल के समय, उसनूं आमिल कहा जाता सी। क्वेश्चन नंबर 62 है जी, मनसबदारी प्रणाली संबंधी किहड़ा तत्थ गलत है जी। तो मनसबदारी प्रणाली का जिहड़ा मुख उद्देश सी, वो सी सैनिक संगठन नूं मजबूत करना। और मनसबदारी प्रणाली का आपां पहले पढ़ चुके हैं कि अकबर जिहड़ा संस्थापक सी और 33 उसके समय श्रेणियां सी। और इस दे विच जिहड़ा जात ते स्वार का पद हुंदा सी। पर आर्थिक स्थिति नूं सुधारना जिहड़ा है इस दे नाल संबंधित नहीं सी। सो बी जिहड़ा साडा आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 63, सारी जिंदगी लड़खड़ाउंदे गुजरी ते मौत भी लड़खड़ा के होई, किहड़े मुगल शासक बारे कहा जाता है जी। तो यह कहा जाता है जी हमायूं बारे, क्योंकि उसकी जिहड़ी मौत है लाइब्रेरी दी पौड़ियां तो डिग्गण कारण हुई सी। और उसकी सारी जिंदगी भी लड़खड़ाते हुए गुजरी सी जी, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जिहड़ा है 1540 ईस्वी दे विच उसनूं जिहड़ा है हरा के भारत तो बाहर कढ़ दिता सी 1540 दे विच। और दोबारा फिर वो 15 सालों के बाद 1555 दे विच दोबारा फिर आके जिहड़ा वो दिल्ली के शासन से बैठा सी। और 1556 ईस्वी दे विच जहांगीर की जिहड़ी है लाइब्रेरी दी पौड़ियां तो डिग्गण करके मौत हो गई सी। सो इस करके जिहड़ा है कथन उन्होंने बारे कहा जाता है कि सारी जिंदगी भी लड़खड़ाउंदे गुजरी और मौत भी लड़खड़ा के हुई। क्वेश्चन नंबर 64 है जी, जकात कर किस तरह का कर सी जी। तो ये धार्मिक कर सी जी। ऑप्शन बी इसका आंसर आऊगा, जकात जिहड़ा है मुसलमानों तो लिया जाता सी और आमदन का जिहड़ा 40वां हिस्सा हुंदा सी जी। क्वेश्चन नंबर 65, महाभारत का फारसी विच अनुवाद ते चित्रता किस मुगल बादशाह ने करवाया।
ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ सी जी अकबर ने। और इस तो इलावा जिहड़ा है रामायण, बाबरनामा, राज तरंगनी, पंचतंत्र ते अथर्ववेद, सो इसका भी जिहड़ा अकबर ने फारसी दे विच अनुवाद करवाया सी जी। क्वेश्चन नंबर 66 है दिल्ली सल्तनत ते मुगल वंश विच की समानता सी। तो आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी, दोनों की जिहड़ी राज भाषा है वह फारसी सी। कला कला क्वेश्चन भी आया कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा किहड़ी सी, तो फारसी। मुगल वंश की किहड़ी सी, मुगल काल की फारसी जिहड़ी राजभाषा किहड़ी सी, फारसी सी। क्वेश्चन नंबर 67 है जी अंग्रेज़ों की सरपरस्ती हेठ बनने वाला पहला मुगल बादशाह सी। तो वो सी जी ऑप्शन बी आऊगा जी सही, अकबर दूजा। अंग्रेज़ों की सरपरस्ती हेठ बनने वाला पहला मुगल बादशाह सी जो 1806 तो 37 तक रहा जी। और इसका जिहड़ा है राजा राम मोहन राय जिहड़ा है वह राजदूत सी जी, अकबर दूजे का। अगला क्वेश्चन है जी, और इस क्वेश्चन में शायद पीरीयड की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जी, काल जिहड़ा दस्सिया, सो इसमें थोड़ा कन्फर्म कर लो जी। क्वेश्चन नंबर 68 है जी किहड़े मुगल बादशाह ने अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई सी। तो आंसर आऊगा जी ऑप्शन सी जी, जहांगीर ने जी। सो आगरा के किले में सोने की जंजीर जी लवाई सी जिहड़ा है जहांगीर ने, जिसका काल जिहड़ा है 1605 तो लैके 27 तक है जी। और सोने की जंजीर सी जी ये कित्थे लवाई हुई सी, आगरे के किले में जी। और न्याय के लिए अकबर ने वीरवार दिन रखा हुआ सी, जहांगीर ने जिहड़ा मंगलवार, और शाहजहां ते औरंगजेब ने बुधवार जी। क्वेश्चन नंबर अगे है जी 69 मध्यकाल का युद्ध जो स्थल ते पानी विच दोवां थावां ते लड़िया गया, तो वो सी जी ऑप्शन ए जी घाघरा का युद्ध जी। सो महमूद लोधी, नुसरत शाह ते बाबर दे विच जिहड़ा घाघरा नदी दे विच जिहड़ा लड़िया गया सी। और ये जिहड़ा बाबर का आखिरी युद्ध सी, जेकर पूछा जाए कि बाबर का आखिरी युद्ध किहड़ा सी, तां वो भी घाघरा का युद्ध सी। और 1529 ईस्वी दे विच लड़िया गया सी। 1530 दे विच जिहड़ी बाबर की मौत हो गई सी जी। क्वेश्चन नंबर 70 है जी रुपया नामक सिक्का किहड़े मुस्लिम शासक ने चलाया जी। ये चलाया सी जी ऑप्शन सी अकबर ने जी। और ये जिहड़ा रुपया है चांदी का सिक्का सी जी, इलाही सोने का जी। और जिहड़ा तांबे का सिक्का सी उसनूं दाम कहा जाता सी। सो अड अड जिहड़े क्वेश्चन आ सकते हैं इत्थे, चांदी के सिक्के नूं रुपया और तांबे के सिक्के नूं की कहा जाता सी, दाम ये पूछा जा सकता है। इलाही किस चीज़ का सिक्का सी, तांबे का, चांदी का, लोहे का, तो सोने का सी जी। और एक चीज़ होर याद रखनी है कि राम ते सीता के चित्र वाले सिक्के भी जिहड़े अकबर ने जारी किए सी जी। क्वेश्चन नंबर 71 है जी किहड़े समकाली लेखक ने अकबर के इस्लाम धर्म नूं नष्ट करने का दोष लगाया जी। तो वो सी जी ऑप्शन ए बदूनी जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 72 किहड़े मुगल शासक ने अपनी डायरी विच भारत की बनस्पति, जीव जंतुओं, रुत्तां ते फलों का जिक्र किया है। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 73 पानीपत की तीजी लड़ाई समय मुगल बादशाह कौन सी। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन बी जी शाह आलम दूसरा जिहड़ा है पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुगल बादशाह सी जी। और 1761 ईस्वी के विच लड़ाई हुई सी मराठियां ते अहमद शाह अबदाली दे विच, और अबदाली का यह 5वां हमला सी जी। सो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई सी बाबर का 5वां हमला सी, 5वां ते आखिरी हमला सी। और जदों 1761 ईस्वी के विच अहमद शाह अबदाली ते मराठियां दे विच लड़ाई हुई सी, तां यह अबदाली का 5वां हमला सी। 3 लड़ाइयां हुई ने, तीसरी हुई सी जी अकबर ते हेमू दे विच जी। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 34 बल्ख अभियान का संबंध किहड़े मुगल शासक नाल सी। तो आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए जी शाहजहां दे नाल सी जी। और 1640 ईस्वी दे विच जिहड़ा है शुरू किया सी जी ये अभियान। और इसका जिहड़ा मकसद सी खैबर दरे के नेड़े अफगानी कबीलियां के विद्रोह ते कंट्रोल करना, पर जिहड़ा है शाहजहां असफल रहा सी जी। क्वेश्चन नंबर 75 है जी तुर्कां मंगोलां उजबेगां ईरानियां ते अफगानां नाल युद्ध करन दा अनुभव किस कोल सी। तो वो सी जी बाबर कोल। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 76 मुगल काल विच व्यापारियों को किहड़ी वस्तु निर्यात की आग्या नहीं सी। तो इसका आंसर आऊगा जी ऑप्शन ए चांदी। जिहड़ा निर्यात मतलब एक्सपोर्ट वो नहीं सी
ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 19 ਸ਼ਾਲਾਂ, ਨੀਲ, ਅਫੀਮ, ਉੱਨ, ਚੀਨੀ, ਲੂਣ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਤਨ, ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋਨਾ, ਔਰ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਧਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 76, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚਿਤੌੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੀ ਕਰਨਾਵਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਟ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਯੂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77 ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 1526 ਦੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜੀ। ਹਮਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਪਚੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78, ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ। ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 79, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀਣਾ ਵਾਦਕ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ। ਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80 ਹੈ ਜੀ, ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਮਹਮ ਅੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1556 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਅਕਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮਹਮ ਅੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ 1560 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਟੀਕੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜੀ ਮਹਮ ਅੰਗਾ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਖਵਾਜਾ ਅਬਦੁਸ ਸਮਦ ਜੀ। ਸੋ 9 ਰਤਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਅਬਦੁਰ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਖਾਨਾ, ਤਾਨਸੇਨ, ਟੋਡਰਮਲ, ਬੀਰਬਲ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਫੈਜ਼ੀ, ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਮੀਮ ਹੁਮਾਮ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਸੇਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚਤੁਰ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਐਨੇ ਅਕਬਰੀ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਨਸੇਨ, ਟੋਡਰਮਲ, ਬੀਰਬਲ, ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਸੋ 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ, ਹਮੀਮ ਹੁਮਾਮ,
ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਤੇ ਫੈਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੌ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਜ਼ੀਆ ਦੀ, ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਧੂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83 ਹੈ ਜੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਰਾਠਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਾਟ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 1669 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਟ ਵਿਦਰੋਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1669 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਅਫਗਾਨ 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1669 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਨਾਰਨੌਲ। ਔਰ ਅਮੋਹ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ 1661 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 84, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 85, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਟਰਾਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਖਾਨਵਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਤੋਪਾਂ, ਖਾਈਆਂ, ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਗਲਮਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ 1527 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਖਾਨਵਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਮਰਾਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦੱਖਣ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਿਕ ਪਾਵਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਸ ਹੋਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਸੈਯਦ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਖਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਖੂਸੀਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ, ਰਫੀ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 89 ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਨੇ ਆਲਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ੀ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਦਰ ਉਲ ਸਦੂਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਕਾਜੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਨ ਏ ਸਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90, ਕਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮਨੂਚੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 1653 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ 91 ਯਾਬੂ ਤਾਜੀ ਜੰਗਲਾ ਆਦਿ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਰਾਨੀ, ਇਰਾਨੀ, ਅਰਬੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਜਨ, ਯਾਬੂ ਤਾਜੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜੀ 92 ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਮਨਸਬਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 93 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕੀਬ ਖਾਂ, ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 94 ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਜੀ। ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਜੋ ਕਿ 1713 ਤੋਂ 1719 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਰਖੂਸੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰਫੀ ਉਦ ਦਰਜਾਤ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਜੀ 95 ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਰੂਪੀ ਭੇਡਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ ਜਾਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਹੈ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਜਜਾਓ ਦਾ ਯੁੱਧ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 18 ਜੂਨ 1707 ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜਜਾਓ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 18 ਜੂਨ 1707 ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 97 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98 ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1577 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, 14 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 42 ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 99 ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਰਾਇਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜੀ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਹੈ ਜੀ ਮੁਗਲ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 101 ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 102 ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੋਈ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੰਦਰ ਯਾਨੀ ਦਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 103 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰਾ 'ਚ ਸੀ ਜੀ ਬਟ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਅਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 104 ਹੈ ਜੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਅਲਚੀ ਅਤੇ ਸਾਫਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜਦੂਤ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 105 ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਚਟਗਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ?
ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 105 ਕੁਐਸਚਨ, 35 ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 70 ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।